welcome to the official Facebook page of the one and only Manoj Tiwari. It's a long awaited show. We all know that for different reasons altogether. Manoj da has been in the thick of things in cricketing activities. We all know that, but since it's IPL and if it's something related to KKR, there is no better person than Manoj Tiwari. We all know that those winning runs which he scored over there in the 2012 triumph for KKR, and a lot of memories with KKR as well as an IPL. Manoj da, welcome to the show. অ্যান্ড এই শোটার জন্য সবাই ইগারলি ওয়েট করেছিল, কারণ কেকেআর এর সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে লোকে শুনতে চাইবে, এটা খুব খুব অবভিয়াস, এবং ফর ডিফারেন্ট রিজনস, নট জাস্ট অ্যাবাউট কেকেআরস চান্সেস, বাট অলসো তোমার কেকেআর এর সঙ্গে একটা লং লেগেসি অ্যান্ড মেমোরিজ। হ্যাঁ, অবশ্যই, মানে আছে 4 বছরের অভিজ্ঞতা তো আছেই। মানে I have experience of 4 years with KKR, and KKR is very close to my heart. Although my equation with KKR's a couple of individual has been a different relationship altogether, but when I was there in the team, naturally we played as a team all those 4 years, and have seen a lot of ups and downs during that phase. But eventually in 2012, we managed to win our first trophy, and still those memories uh, comes in front of eyes. And especially, I'm very happy, especially to see Manvinder Bisla has came into the side this season. And when you see your old teammates and recollect all those memories, then that final in 2012 comes into the mind, and the visuals are still are very fresh, because we all know that Bisla and Callis gave us a very good start in the final, and in the end, you remember all the KKR fans remember that what happened. Like myself, Shakib, were able to take the team over the line, and we also saw that how excited was Mr. Khan at that point of time. The friends and other colleague of his thought that he's going to jump from the gallery to the ground and will celebrate with us. But eventually, at the end of the day, we knew. He said that he was not going to jump from there, but he wanted to just stand up there and celebrate in his own iconic style. Yeah, lovely to be back. It's been many months ago that we did a live in Facebook or YouTube. I was busy in other field as well, so lovely to be back again in the area where people have given me so much of love. Suman, I can't hear you anything. I can't hear you. Now can you hear me? Yeah, now I can. Correct. So the thing which I want to clarify to all the fans as well. I mean, of course, a lot of fans who are watching this particular show. Paulo Mukherjee is writing, "Hello, Dada, much love, welcome back." Faraz Mandal is wishing all your health and all, like Dada bhalo achen and all. So I mean, of course, when it comes in terms of Manoj Tiwari, love, passion, a lot of honor will definitely come into play. Now, question about KKR. I mean, to all the people who are watching this particular show, you can ask your questions live to Manoj Da, and you'd be getting all the answers live over here on this particular show as well. Inside Out with Manoj Tiwari would be a show related to the IPL, of course. On KKR match days, legacy with KKR will always be highlighted. But at the same time, you can ask all your questions live on this particular show. We'll be coming regularly on this show, and I mean, of course, Manoj Da's insight analysis would also be coming into play. Manoj Da, first question about KKR. অনেক বাঙালি আছেন যারা KKR এর এবারের টিমটা নিয়ে after the auction were super delighted because Cam Green was there. Cam Green কে নিয়ে প্রচুর ইয়ে হচ্ছিল, and opening slotটা Phil Salt চলে যাওয়ার পরে last season KKR struggled a lot. সেখানে এক্সপ্লোসিভ ওপেনিং ব্যাটার্স নিয়ে
প্রচুর এক্সপেকটেশনস ছিল। KKR has bagged 4 outstanding opening batters in this season of the IPL after the last auction. Of course, in terms of Seifert, Finn Allen, Rachin Ravindra, and of course Rahul Tripathi was made a comeback to the KKR side. So এতগুলো star-studded openers, Ajinkya Rahane is also there who loves to open. Sunil Narayan is also an opener. 6 openers in a particular squad. How do you see the open heavy batting lineup of KKR? দেখো আমি মনে করি কেকেআর বেশ ভালো টিম করেছে এই বছর। বিশেষ করে যে ওপেনারদের তুমি নাম নিলে, আর তার মধ্যে কয়েকটা প্লেয়ার আছে তারা আউটস্ট্যান্ডিং খেলছে এখন, মানে যেভাবে ওরা ব্যাটিং করছে, রান করছে, দেশকে জেতাচ্ছে, সেদিক থেকে যদি দেখা যায় কেকেআর এর একটা টপ হেভি ব্যাটিং লাইন আপ এবছর আমরা দেখতে পারবো। বিশেষ করে ফিন অ্যালেন এতদিন মানে বিশ্বকাপ এই কিছু মাস আগে অব্দি আমরা দেখলাম যেখানে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ও যা ব্যাটিং করেছে, মানে এরকম ব্যাটিং আমরা আইপিএল এ ট্রাভিস হেড আর অভিষেক শর্মাকে করতে দেখেছি সানরাইজার্স এর হয়ে। কেন ওরা যেভাবে টি-20 টেমপ্লেটটাকে বদলে দিয়েছে, প্রায় 6 ওভারে তারা 100-র উপরে রান করে, মানে যেভাবে চালু হয় ব্যাটিং পাওয়ার প্লেতে, সেইভাবে আমি এই ফিন অ্যালেনের মধ্যে ওই খেলাটা দেখছি। মানে ওর কোনো ভয়, এমনি তো কোনো প্লেয়ারের আজকালকার দিনে কোনো ভয় থাকে না, বাট স্পেশালি ওই ছেলেটার মানে ওর যা হিটিং এবিলিটি আছে, এটা মানে একটা স্পেশাল প্লেয়ারের যেটা হয় মানে ন্যাচারালি গিফটেড, সেরকম ফিন অ্যালেনের মধ্যে আছে। মানে আমরা দেখেছি ওয়ার্ল্ড কাপে মানে যে ইনিংস উনি খেলেছেন, তো সেটার দিক থেকে আমার মনে হয় কেকেআর একটু লাকি আছে কি ওকে নিয়েছে। আর এবছর ওর ব্যাট থেকে প্রচুর রান আসতে চলেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আবার কি সুনীল নারায়ণকে আমরা ওপেনিং এ দেখতে পারবো? কি ওকে ওপেনিং করা উচিত? কি আজিঙ্ক্য রাহানে যে ক্যাপ্টেন, সে এখন ভালো টাচে আছে, প্র্যাকটিস গেমসে ভালো রান করেছে, গত বছরও অনেক ভালো ব্যাটিং করেছে, 100-150-র উপরে স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছে। একমাত্র খেলোয়াড় গত বছর মনে হচ্ছিল যে কনসিস্টেন্টলি রান করছে, কেন তাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছিল কি দরকার ছিল ওকে আনা, কিন্তু উনি প্রমাণ করলো ব্যাটিং করে কি না আমি এখনো বেঁচে আছি, মানে যেভাবে ব্যাটিং করেছে। তারপরে অবশ্যই এত একটা এক্সপেন্সিভ অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারকে নেওয়া হয়েছে, ক্যামেরন গ্রিন। আমি জানি না কত টাকায় নিয়েছে, প্রায় 24 কি 25 কোটি টাকায় ওকে নেওয়া হয়েছে। তো অবশ্যই ও খেলবে। তো তোমার 25 কোটি, তো ওকে তোমার ব্যাটিং আর বোলিং এ তোমাকে ইউটিলাইজ করতেই হবে, নালে এত কোটি টাকা দিয়ে তুমি বসিয়ে রাখাটা ঠিক হবে না। যেহেতু টিম কম্বিনেশনের উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করে, এখনকার ম্যানেজমেন্ট সেটাও করতে তৈরি থাকে কি টাকা দিলাম তার মানে এ নয় কি আমি ওকে খেলাতেই হবে। বাট এইদিকে তোমাকে ফার্স্ট চয়েস করতে হবে তোমার 4টে ওভারসিজ প্লেয়ার কারা থাকবে। প্লেয়ার তো অনেক আছে, অপশনস প্রচুর আছে, বাট কে তোমার 4টে খেলোয়াড় থাকবে তার উপরে নির্ভর করে। কেন তার বেসিসে তোমার বাকি টিমের খেলোয়াড়দেরকে একাদশে তোমাকে ফিট ইন করতে হবে। তো এই তোমার আমার মনে হয় ফিন অ্যালেনের সাথে অবশ্যই সুনীল নারায়ণকে ব্যাটিং করা উচিত ওপেনিং এ। কেন সুনীল নারায়ণ যদি চলে তো ও ফিন অ্যালেনের মতনই স্ট্রাইক রেটে খেলবে, কেন আমরা এর আগেও দেখেছি ওকে কেকেআর যেভাবে ব্যবহার করেছে অ্যাজ অ্যান ওপেনার। আর ও যদি না চলে তাহলে আমরা এটাও জানি কি ও কোনো বল বেশি খায় না, তো ভালো হবে। আর 4টে ওভারসিজ প্লেয়ারের মধ্যে যদি বলতে হয় আমাকে, তাহলে ফিন অ্যালেন, সুনীল নারায়ণ, ক্যামেরন গ্রিন, এবার চতুর্থটা কে হবে সেটা বড় কথা। এখন যেভাবে রহমান পাওয়েল মাঝখানে এসে আমি দেখেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে পাওয়ারফুল হিটিং করে আর ম্যাচগুলো টেনে নিয়েও যায়। আমি অনেক কম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানকে দেখেছি যে পাওয়ারের সাথে সাথে মাথাটাও ইউজ করে, সে রহমান পাওয়েল আছে। নালে ওদের খেলোয়াড়রা শুধু মানে একতরফা পাওয়ার হিটিং সবসময় করে, কিন্তু এর মধ্যে সেই এবিলিটি আছে যখন প্রয়োজন হবে সেখানে ও একটু পার্টনারশিপও
ও বিল্ড করার ক্যাপাবিলিটি রাখে, বাট এর সাথে অবশ্যই টিম সাইফার্ট আছে। টিম সাইফার্ট কেও কিন্তু বাইরে রাখা মানে একটু কঠিন, কিন্তু এই 5-6টা যেটা আছে তার মধ্যে তোমায় দেখতে হবে। একদমই তাই। তবে কিছু কোয়েশ্চেন্স অফকোর্স ইটস আ টাফ চয়েস ফর কেকেআর ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। তার কারণ হ্যাঁ যেহেতু একাধিক ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার্স লাইক হর্ষিত রানা, আকাশদীপ গট ইনজার্ড, হ্যাঁ সেখান থেকে দাঁড়িয়ে what do you think about the chances of Muzarabani being there in the first 11? আমার মনে হয় ওর জন্য কঠিন হবে এই দলে ঢোকা। কেন, মুজারাবানি তোমার, ও দেখতে মানে ফিজিক্যালি অনেক লম্বা চড়া, মানে একটু ভয়ঙ্কর টাইপের আছে, বাট একটা জিনিস বুঝতে হবে, সেও ইয়াং ক্রিকেটার, মানে ওর বয়স কম কিন্তু হাইটটা প্রায় 6'8" হয়ে গেছে, মানে সেটাকে অনেক সময় যেখানে ফাস্ট বোলারদের হেল্প করে সেখানে কিন্তু একটু হেল্প পেলেও পেতে পারে। বাট যদি ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার যদি দেখো সুমন, তাহলে সেইখানে বৈভব আরোরাকে তো তুমি বাদ দিয়ে চলতে পারো না, কেন ও এখন প্রুভেন প্লেয়ার আছে ফাস্ট বোলিং দিক থেকে। তোমার তার সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাথিরানার একটা নিউজ দেখলাম আজকে, ও নাকি প্রথম ম্যাচ থেকে অ্যাভেলেবল আছে। ও যদি অ্যাভেলেবল থাকে আর এই নিউজটা যদি সঠিক থাকে, তাহলে পাথিরানা তো অবশ্যই টিমের মধ্যে থাকবে, পাথিরানা আর থাকবে। আর তার সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি এখন উমরান মালিক, সেও ইনজুরি থেকে আসছে, ভুলে গেলে চলবে না। নবনীত উমরান সাইনি। মালিক, হ্যাঁ নবনীত সাইনি আছে। আর উমরান মালিকের ব্যাপারে যদি বলি, ভুলে গেলে চলবে না, 100-150-র ওপরে গতিতেও বল করে, মানে এটা অনেক কম বোলারদের কাছে সেই এবিলিটিটা থাকে। তো ও যদি ফুললি ফিট থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। নবদীপ সাইনির তুমি কথা বললে, লাস্ট মোমেন্ট এন্ট্রি, যেহেতু ও লাস্ট মোমেন্ট এন্ট্রি আছে সুমন, সেটা থেকে আমরা ক্লু নিতে পারি কি হয়তো ওকে ওই মানে ওদের প্ল্যান অফ থটস এ ছিল না প্রথম থেকে, তো ন্যাচারালি ওর সুযোগ পাওয়াটা প্রথম প্রথম কঠিন, সে পাবে না। বাট ও কিন্তু আইপিএল এর এক্সপিরিয়েন্স আছে, বিভিন্ন দলে খেলেছে। কিন্তু একটা ছেলে যাকে আমি দেখে অনেক মানে ভালো লেগেছিল, ও ইঞ্জুরির মধ্যে থেকেই আবার ফিরে এসেছে ফুললি, কার্তিক ত্যাগী। কার্তিক ত্যাগী। বিউটিফুল অ্যাকশন, বিউটিফুল রিদমিক বোলার। মনে হয় ও যদি প্র্যাকটিস ম্যাচ গুলোতে ভালো করে থাকে, we will not be surprised to see him along with Vaibhav Arora. যদি ভারতীয় পেস অ্যাটাক যদি রাখে আর পাথিরানা যদি অ্যাড হয়ে যায়, তাহলে আমার মনে হয় তিনটে তোমার ওপরের দিকে যেটা নামগুলো নিলাম, ফিন অ্যালেন, তোমার নারায়ণ আর তোমার ক্যামেরন গ্রিন, তিনটে হয়ে গেল। আর পাথিরানা যদি ফিট হয়ে যায় তাহলে চারটে তোমার ওভারসিজ প্লেয়ার তুমি এইভাবে ফিট করে নিতে পারে। আর বাকি যে ফাস্টার বোলার যেটা প্রয়োজন হবে উইকেটের উপরে ডিপেন্ড করে, সেইভাবে তুমি নামাতে পারো। আর এর সাথে তোমার বরুণ চক্রবর্তী তো মিস্টার ডিপেন্ডেবল তোমার কাছে আছেই আছে। সো স্ট্রং কেকেআর সাইড, জাস্ট দ্যাট কি এই ইয়াং যে কয়েকটা বোলার আছে সেইখানে তোমার এদের উপর একটু ভরসা করতে হবে। প্রথম প্রথম হয়তো মার খেয়ে যেতে পারে, বিকজ মানে এরা তো তোমার হর্ষিত রানার মতন বোলার যে 2 বছর প্রায় ভালো করেছে, তার রিপ্লেসমেন্ট ইমিডিয়েটলি এসে ভালো করাটা একটু কঠিন হয়ে যাবে। বাট স্ট্রং কেকেআর সাইড, আশা করছি এবছর এবিলিটি অনুযায়ী যদি খেলতে পারে আর সবকিছু তোমার রণনীতি থেকে শুরু করে সবকিছু ভালো চলে, তাহলে নিশ্চয়ই ভালো করা উচিত। প্রশ্ন নেব সুমন চৌধুরী সোনুর প্রশ্ন, বোলিং অ্যাটাকটা নিয়ে তোমার কি মত দাদা? নাকি কেকেআর এর এবার বোলার ইনজুরি যা সিনারিও রয়েছে সেটা মাথায় রেখে ফুল অন ব্যাটিং যাওয়া উচিত লাইক এসআরএইচ? না, হ্যাঁ, যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম কি বোলিং অ্যাটাকে একটু তো ধাক্কা লেগেছে, কেন টিম ম্যানেজমেন্ট যাদেরকে নিয়ে এগোতে চেয়েছিল ইন দি অকশন টেবল, সেই দুটো খেলোয়াড় ইনজার্ড হয়ে গেল। তোমার হর্ষিত রানা, আকাশদীপ, আমাদের বাংলার ছেলে, ইডেন গার্ডেনে প্রচুর ম্যাচ খেলেছে, তো তার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু এখন যেহেতু ওরা আউট অফ আইপিএল হয়ে গেছে, তখন নতুন ফাস্ট বোলারদেরকে এগিয়ে এসে তোমাকে ওই দায়িত্বটা নিতে হবে। বাট উনি ঠিকই বলছে সুমন, যদি হেভি ব্যাটিং হয়
তাহলে তোমার যদি স্কোর 230-250-এর দিকে সবসময় যদি করে নাও ব্যাটিং করে, তখন তোমার এই বোলার গুলো যাদের একটু কম এক্সপিরিয়েন্স আছে বা যারা ইনজুরি থেকে আসছে সেটা কভার আপ হয়ে যেতে পারে। তো আমার মনে হয় প্রথম প্রথম একটু কম্বিনেশনটা সেট করতে ফাস্ট বোলিং একটু সময় লাগলেও লাগতে পারে 2-3টে ম্যাচ, বাট একবার যদি পাতি রানার রিদম যদি চলে আসে আর বাকি বৈভব অরোরা যদি ভালো করতে শুরু করে, তাহলে কেকেআর একটা ডেঞ্জারাস সাইড হয়ে উঠে আসবে। অ্যাবসলিউটলি। শুভদীপ ঘোষের প্রশ্ন, আকরাম আক্তার, কোটি ওয়ালশ, চামিন্ডা ভাস, আলেন ডোনাল্ড, ব্রেটলি, এরপর বিশ্ব ক্রিকেটে সেরকম ভাবে পেস বোলার দাগ কাটতে পারছে না কেন ফর আ লঙ্গার টার্ম? বিশ্ব ক্রিকেটে অবশ্যই দেখো প্রচুর খেলা হচ্ছে সুমন, একটা জিনিস বুঝতে হবে, এত খেলা আগে হতো না। এখন বিশ্বতে বিভিন্ন লিগ শুরু হয়েছে যেখানে কেউ না কেউ গিয়ে ওইখানে খেলতে থাকে। আর ফাস্ট বোলিং মানে যারা জেনুইন ফাস্ট বোলিং করে তাদের শরীরে তাদের নিতে প্রচুর লোড পড়ে, অ্যাঙ্কেলে লোড পড়ে, আর মানে আহ, আহ, মানে কঠিন। 150-145-এর উপরে কনসিস্টেন্টলি বল করতে গিয়ে তোমাকে শরীরটাকে রেস্ট দিতে হবে। মানে যদি তুমি পরপর টুর্নামেন্ট যদি খেলতে থাকো বছরে এতগুলো ম্যাচ, এখানে বডি রিকভার হয় না, যার কারণে তোমার কঠিন হয়ে যায় ওই পেসটাকে কনসিস্টেন্টলি মেনটেন করা। আর বিশেষ করে ভারতীয় কন্ডিশনে তুমি দেখো রঞ্জি ট্রফি খেলতে হয়, তারপরে বিজয় হাজারে খেলতে হয়। আর এইখানে আমাদের আপাতত স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের সেই কালচারটা এখনো তৈরি হয়নি বা করা হয়নি, যেটা আমরা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ওপরে একটু লক্ষ্য করে, মানে যারা জেনুইন ফাস্ট বোলার আছে তারা সব টুর্নামেন্ট যেন না খেলে, একটা টুর্নামেন্ট খেলে, সেরকম ব্যবস্থা করা হয় না, যার কারণে তারা এক্সস্ট হয়ে যায় সারা বছর খেলে খেলে, মানে থ্রু আউট দ্য সিজন। তাই জন্য আমরা অনেক কম বোলার এই ধরনের দেখছি যারা জেনুইন পেস আছে। বাট এটা কমের দিকেই থাকবে। আর যারা যারা থাকবে তারা বেশি লম্বা মানে অ্যাজ আ কেরিয়ার হিসাবে রাখা কঠিন, কেন প্রচুর ম্যাচ খেলতে হয়, আর প্রচুর ম্যাচ খেলতে গিয়ে তুমি টানা এত স্পিড মেনটেন করা অসম্ভব ব্যাপার। শুভদীপের আরো একটা প্রশ্ন, এই কোয়েশ্চেনটা খুব খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে মুম্বাইয়ের ডিজার্ভিং ক্যাপ্টেন কে? কারণ এই টিমে ক্যাপ্টেন্সি মেটেরিয়ালস বলতে হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যা কুমার যাদব, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরা, অল আর ক্যাপ্টেন্সি মেটেরিয়াল। সেখান থেকে ওনার শুভদীপ এটাও বলছে যে রোহিত আমার মতে অনেকটা এগিয়ে হার্দিকের থেকে অধিনায়ক হিসাবে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? অবশ্যই দেখো, প্রথমে রোহিতকে তো সরানোর দরকার ছিল না, আমি এটা মনে করি। আর তখনও আমি বলেছিলাম কি দরকার আছে, মানে রোহিত শর্মা হয়তো ব্যাটেও রান করেনি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর হয়ে কয়েকটা বছর, বাট তুমি কিন্তু ক্যাপ্টেন্সির দিক থেকে যদি দেখো, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ক্যাপ্টেন্স এভার। মানে আইপিএল এর ইতিহাসটা যদি ধরি, আমি ইন্ডিয়া আইসিসি টুর্নামেন্টস গুলো বাদ দিচ্ছি, এশিয়া কাপস এন্ড অল বাদ দিচ্ছি, কিন্তু আইপিএল এর ইতিহাসে যদি দেখো 5বার ও তোমার চ্যাম্পিয়ন হয়ে জয়ী করিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স কে। দেখো একটা ক্যাপ্টেনের তো একটা ভূমিকা থাকে, মানে অনফিল্ড ডিসিশনস গুলোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসে, মানে উইনিং আর লুজিং এর মধ্যে ক্যাপ্টেনের ওই ডিসিশনস গুলো অন দ্য ফিল্ড অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। তো আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল না সরানো, যেহেতু রান করছিল না, একটু চাপ বাকি দিক থেকে আসা শুরু হলো, তারপরে হার্দিককে জিটি থেকে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে এনে ওকে ক্যাপ্টেন্সি দিয়ে দেওয়া হলো। আর যেই ভাবে দেওয়া হয়েছে সেটা আমার মনে হয়েছিল তখন ঠিক করেন, বাট যেহেতু হার্দিক সেভাবে করে উঠতে পারেনি, এখন সূর্য কুমার যাদব বিশ্ব জয়ী ক্যাপ্টেন। এখন আমরা ভুলেই গেছিলাম কি সূর্য কুমার যাদব ক্যাপ্টেন আছে কি হার্দিক আছে, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এখন শুনছি হার্দিকই কন্টিনিউ করবে। সো হার্দিকটা অবশ্যই ওর ওর জন্যও একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর হবে এটা। ও যদি এই বছর না করতে পারে ডেলিভার, তাহলে আগাম সময় আমরা হয়তো সূর্য কুমার যাদবকে দেখতে পারি অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন, বাট রোহিতকে এগিয়ে রাখবো।
শুভ সাহা লিখছেন, দাদা কেকেআর এর যা টিম এইবারে আগের বারের থেকে কি অনেক বেটার? আহ, বলতে পারো, দেখো সবকিছু তো আমাদের দেশে আজকের সময়তে সবকিছু রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড আমরা ব্যাখ্যা করি। তো স্বাভাবিক, এখন 8 নম্বর পজিশনে আমরা গত বছর ছিলাম, তার মানে ন্যাচুরালি কোথাও না কোথাও খামতি তো ছিলই, যার কারণে আমরা ডিজায়ার্ড রেজাল্ট যেটা ছিল আমরা পাইনি। বাট প্রথমেই যেটা বললাম কি আমাদের যে কম্বিনেশনটা কেকেআর এর দেখতে পাচ্ছি সেটা অসাধারণ একটা কম্বিনেশন। যেহেতু ফিন অ্যালেন যেভাবে ব্যাটিং করেছে, মানে ও যদি চলতে শুরু করে দেয় আমার মনে হয় নো টাইম ও রান করে দেয়, যেটা কিন্তু প্রভাবটা তোমার অপোজিশন বোলারদের ওপরে পড়বে। আর তার সাথে যদি সুনীল নারায়ণ চলতে শুরু করে, দেখো এটার সাথে সাথে ভুলে গেলে চলবে না কি আমাদের ভারতীয় ইন্ডিয়ান খেলোয়াড়রাও সেরকমও আছে মিডল অর্ডার্স। তার মধ্যে রিঙ্কু সিং আছে, আমরা দেখে যে রিঙ্কু কি করতে পারে, পাঁচটা ছয় মেরে একটা ম্যাচ জিতিয়েছে ও। আহ, তারপরে রঘুবংশী রঘুবংশীকে আমরা আঙ্কিশ অনেক রঘুবংশী। সময় দেখেছি 3 নম্বর থেকে 4 নম্বরে গিয়ে যখন পাওয়ার প্লে চলে ওইখানে ইনিংসটা বিল্ড করে, বাট ও রানের মধ্যে ছিল। তারপরে ইভেন লাস্ট কয়েকটা রমনদীপ, প্র্যাকটিস ম্যাচে হি স্কোরড 100। হ্যাঁ। তো ওকে তো এরা খেলাবে প্রথম থেকেই যা বুঝতে পারছি, কেন প্র্যাকটিস ম্যাচে যার খেলা ভালো হয়েছে, রান করেছে, টাচে আছে, তো ওকে বাইরে রাখাটা উচিত হবে না। তো ও খেলবে। আর রমনদীপকে আমরা ভুলে গেছি, রমনদীপ সিং এত ভালো খেলোয়াড়, এত রাম্বো। ট্যালেন্ট, এত প্রতিভার মধ্যে রমনদীপ কোথাও না কোথাও হারিয়ে গেছে, কিন্তু কেকেআর ওকে হারাতে দেবে না আমার মনে হয়, ওকে খেলাবে। ও টেরিফিক ফিল্ডার, তোমার মিডিয়াম পেস বল করে দিতে পারে যদি প্রয়োজন হয়। আর বিউটিফুল ফিনিশার, মানে ফিনিশ করতে পারে, মানে লং হেডস মারতে পারে। আর এর মধ্যে এবিলিটি আছে কি প্রথম বল থেকেই ও ছয় মারতে পারে। তো মিডল অর্ডারটাও শর্ট আউট রাহুল আছে। ত্রিপাঠী। রাহুল ত্রিপাঠী। রাহুল ত্রিপাঠী আছে, এখন রাহুল ত্রিপাঠী মাঝখানে আছে, কিন্তু একে কিভাবে ফিট তুমি করবে সেটাই আমি ভাবছি। মানে এতগুলো খেলোয়াড়দের মধ্যে কিভাবে তুমি ওকে ফিট ইন করবে। রাহুল ত্রিপাঠীকে দেখো, এরা হয়তো ওই এক্সপিরিয়েন্সের বিনিময়ে ওকে হয়তো প্রথম জায়গাটা দিলেও দিতে পারে, বাট রাহুলের জন্য একটু টাফ হবে। আমি জানি না, এখনো আমি প্রথম একাদশ তো করিনি, আমি ওভারঅল একটা সিনারিও বলছি, কিন্তু যেদিনকে আমরা আবার আসবো সেখানে প্রথম একাদশটাকে নিয়ে বসলে দেখতে হবে কি রাহুল ত্রিপাঠী কিভাবে ফিট ইন করে। একটা কোয়েশ্চেন আমি তার আগে বলবো, এস চৌধুরী লিখছেন, লাভ ইউ কোচ সাহাব ফ্রম কালিকাট ক্লাব। চৌধুরী সাহেব আমি মনে হয় আমাদের ছাত্র আছে, মনে হয় ও আসে মনে হয় ক্লাবে শিখতে। না না, ভালো ভালো। হ্যাঁ, আমি আমি একটা কোয়েশ্চেন করবো। শুভদীপ, সুমন, অনেক প্রশ্ন আসছে, কৌশিক পাল প্রশ্ন করছেন, আমি একটা প্রশ্ন তার আগে নিয়ে নেব। সেটা হচ্ছে, এই টিমটা যখন তেজস্বী দাহিয়াকে আইপিএল অপশন থেকে নেওয়া হয়, ওর ইনক্রেডিবল ফর্ম ইন লাস্ট 2 years ইন ডোমেস্টিক ফরম্যাট, বলা হচ্ছে যে নেক্সট বিগ থিং ইন টি20 ফরম্যাট ইন ইন্ডিয়া। হুম। মানে খুব খুব কম বলে 100 মারে, বা একটা 20-22 বলে একটা 50-60 অড নক করে, এবং একে নিয়ে প্রচুর কারাকারি হয়েছিল আইপিএল অপশনে। সেখান থেকে তেজস্বী দাহিয়া সামওয়্যার বলা হচ্ছে এবছরের একটা মিস্ট্রি প্যাকেজ। ওয়ান, সেকেন্ড হচ্ছে ফিন আলান এই টিমের অটোমেটিক উইকেট কিপার, যদিও ফার্স্ট 11-এ থাকে, কিন্তু আঙ্ক্রিশ রঘুবংশী kept the wickets in all the games which he played over there in the practice games. So what do you think, মানে who would keep the wicket for KKR? One, and second, তেজস্বী দাহিয়া কি করে এই টিমে ফিট ইন করবে? না দেখো, তোমার অবশ্যই এর জন্য একটু কঠিন হবে, যেহেতু আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি ও মাত্র 6টা ম্যাচ খেলেছে টি20 ডোমেস্টিকে। সেখানে 4টে ইনিংস পেয়েছে, সেখানে 4টে ইনিংসে 2টো নট আউট আছে। 113 রান করেছে, তার মধ্যে একটা 53 নট আউট করেছে, যার কারণে ওর অ্যাভারেজটা বেশি দেখাচ্ছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্ট্রাইক রেট 170-এর কাছাকাছি আছে। তো যেহেতু এর মধ্যে কিছু প্রতিভা দেখেছে, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে হয়তো খেলেছে তেজস্বী দাহিয়া, He আর scored 100 ন্যাচুরালি there. হুম। হ্যাঁ 100 করেছে যেটা বলছো, আর আমি অতটা দেখতে পাইনি টু বি অনেস্ট। তো এর মধ্যে প্রতিভা আছে, তাই জন্য ওকে নেওয়া হয়েছে। আর আর উইকেট কিপাররাই আমাদের দেশে একটু কম আছে যারা এই ধরনের অ্যাপ্রোচে খেলে, যারা হাইয়ার স্ট্রাইক রেটে খেলে, যার কারণে খোঁজা অনেক কম
খুঁজলে অনেক কম পাওয়া যায়, যার কারণে এদের অনেক ডিমান্ড থাকে উইকেট কিপার যারা হাইয়ার ব্যাটিং স্ট্রাইক রেটে খেলে, যার কারণে একটা ব্যাকআপ তোমার তেজস্বী দহিয়ার রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে নেওয়া হয়েছে ব্যাকআপ হিসাবে। কেউ যদি আবার ইনজার্ড হয়ে যায়, এবার তুমি বললে ফিন অ্যালেন যদি খেলে তো কিপিং তো করবেই, আর ও যদি And ফিল্ডিং and, করতে and চায় Ankush Raghuvanshi is keeping the wickets in the practice games. হ্যাঁ মানে সি ইট অল ডিপেন্ডস, মানে ফিন অ্যালেন যদি বলে আমি কিপিং করব তাহলে ওকে প্রেফারেন্সটা প্রথম দেওয়া হবে। কেন অঙ্গরিশকে আমরা দেখেছি ফিল্ডিং করতে কয়েকটা বছর কেকেআর এর হয়ে, আর আউটস্ট্যান্ডিং ফিল্ডার, এর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। তো দেখা যাক এখন কে উইকেট কিপিং করবে, কে আউটফিল্ডিং ফিল্ডিং করবে, এটা প্রথম ম্যাচ যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর বিরুদ্ধে হবে ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামে, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের সামনে। শুভদীপের পরের প্রশ্নটা নিয়ে নেবো। আচ্ছা, আইপিএল হ্যাঁ এর সাথে এন্টারটেনমেন্ট যুক্ত হওয়ায় কোথাও কি কোর ব্যাটিং স্কিল একটু নষ্ট করছে? লাস্ট টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল ছাড়া অভিষেক শর্মার শর্ট সিলেকশন মোটেও ভালো লাগেনি। এটা কি কোনো ব্যাড এফেক্ট পড়ছে আইপিএল এর? না, ব্যাড এফেক্ট তো বলবো না আইপিএল এর পড়ছে। এই জাস্ট দ্যাট কি তুমি মানে এক ধরনের আউট আমরা দেখলাম অভিষেক শর্মাকে হতে, কিন্তু ফাইনালে তো ও করে দিয়েছে রান। এখন এই আইপিএল এর জন্যই আমরা অনেক কটা প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি যারা ভারতীয় হয়ে এই ফরম্যাটে এক্সেল করেছে, এর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। তো আইপিএল কে ক্রেডিট দিতে হবে, আর যেভাবে আইপিএল এর গ্রোথ হয়েছে আর যেভাবে খেলোয়াড়রা উঠে আসছে। আর একটা সবচেয়ে ভালো জিনিস আইপিএল এর এটা কি মানে তোমাকে এখনকার দিনে তোমাকে ডোমেস্টিক ক্রিকেট বা স্টেট রিপ্রেজেন্ট করতে হবে না আইপিএল খেলার জন্য। তুমি যদি ওই স্টেট লেভেলে তোমার যদি লিগস গুলো তুমি যদি খেলো, আর যেগুলো লাইভ হয় বা অনলাইন মানে তোমার ডিজিটালিও যেটা দেখানো হয়, সেখান থেকেও কিন্তু ওই প্রত্যেক কটা টিমের ট্যালেন্ট হান্টের প্লেয়ার গুলো যাদেরকে কাজে লাগায়, তারা কিন্তু স্পট করে তোমাকে নিয়ে আসে। যেরকম ফর এক্সাম্পল এই তেজস্বী দাহিয়া মাত্র 8টা খেলা খেলেছে যেটা বললাম। তো এর মতন খেলোয়াড়রা যারা মানে বেশি খেলেনি ডোমেস্টিক, আমরা অনেক কটা প্লেয়ারকে এমনিও দেখেছি যারা ডোমেস্টিক খেলছে না, ডাইরেক্ট খেলে নিচ্ছে। তো এই এই সুযোগটা আছে। আর প্লাস অবশ্যই মানে যখনই কেউ তারপরে আইপিএল এর বাইরে গিয়ে দেশের হয়ে খেলে বা বিভিন্ন লিগে খেলে, এক ধরনের আউট হলে তার এক ধরনের যদি আউট হয়, তখন ন্যাচারালি কোথাও না কোথাও মনে হয় কি ও মানে যে মিস্টেকটা হচ্ছে সেখানে লক্ষ্য রাখছে না হয়তো, বাট তারাই এগিয়ে যায় যারা নিজের মিস্টেক থেকে শিখে নেক্সট ম্যাচে ইমপ্রুভ করে আসে। বাট একটা জিনিস ভালো লাগলো যেটা অভিষেক শর্মার ক্ষেত্রে, ওর অ্যাপ্রোচটা, ওর অ্যাটিটিউড, ওর গেমটাকে যেভাবে শুরু করতে চেয়েছে সেই অ্যাপ্রোচটা ওর সঠিক ছিল সবসময়। দেখো খেলার মধ্যে আউট হবে, আর বিশেষ করে এই ফরম্যাটটাই ডিমান্ড করে যদি তুমি ওপেনার থাকো, তোমার তো ম্যাক্সিমাইজ করতে হয় না 6 ওভার। তো সেই শটস গুলো তো তারা নিতেই হবে তাদেরকে, কেন ওই রোলটাই ওদেরকে দেওয়া হয়েছে। একেবারেই তাই। সুমন চৌধুরী সোনুর আর একটা প্রশ্ন, আরো একটা ব্যাপার এবারের হ্যাঁ সিচুয়েশন গুলো মাথায় রেখে বিশেষ করে সুনীল নারায়ণ এবং বরুণ চক্রবর্তী যে কোনো একটা সো কল টাফ ফেজের মধ্যে দিয়ে আসে, মানে দুজনেরই পারফরমেন্স যদি আমরা দেখি, স্পেশালি বরুণ চক্রবর্তী ইন দ্য লাস্ট টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ হি স্ট্রাগলড আ বিট, যদিও হাইয়েস্ট উইকেট টেকার, বাট দেন সেম টাইম হি লিগড আ লট অফ রানস। সেক্ষেত্রে এবার অন্তত কেকেআর বনাম পিচ কিউরেটর এই লড়াইটা সলভ হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তোমার কি মত? সুজনদা শুনছেন হয়তো? না না, এখন সুজনদা শুনবে না, 9টা বেজে গেছে আমি জানি, এখন শুনবেন না। দেখো এই সমস্যাটা কোনোদিন মানে রিজলভ হবে না। কেন আমরা আইপিএল এ আগে যখন আমরা খেলতাম তখন যিনি কিউরেটর ছিলেন, তখন আমাদের ক্যাপ্টেন যিনি ছিলেন, তখন আমরা দেখেছি স্লো উইকেট ইডেন গার্ডেনে পাওয়া যেত, মানে যেখানে বলটা একটু আস্তে আসতো। কিন্তু এখন যেভাবে আইপিএলটা এগিয়ে গেছে, আমার মনে হয় যেটা তুমি বললে না এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ডটা, সেই এন্টারটেনমেন্টটা তখনই থাকবে যখন ছক্কা আর চার সবসময় লাগবে। আর ছক্কা চার লাগানোর জন্য তোমাকে ভালো উইকেট তৈরি করতে হয়, আর ভালো উইকেট থাকলে তুমি এই শটস গুলো খেলতে পারো, প্রচুর রান হবে, প্রচুর রান হলে লোকেরা আনন্দ করবে। তো এই জিনিসটা আমার মনে হয় না
কারোর কোনো টিমের হোম অ্যাডভান্টেজ যেটা আমরা শুনি অনেক সময় নেওয়া উচিত, সেইটা হবে না। মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অনুযায়ী যা আমরা বুঝতে পারছি সেইটাই থাকবে, যেখানে উইকেটস ভালো হবে। যেহেতু এখন আমাদের কলকাতায় প্রচুর গরম পড়েছে, যার কারণে ডেজ ম্যাচ গুলোতে হয়তো একটু দেখতে পারবো স্লো উইকেট নেচারের, বাট বিকেলের দিকে নাইট ম্যাচ যদি হয় তাহলে সেখানে প্রচুর রানের বৃষ্টি হবে। এমনি কাল বৈশাখী আমরা দেখি প্রত্যেকবার আমাদের আইপিএল এর সময় হয় এক একবার, এবার কাল বৈশাখীর রূপে মানে প্রচুর ছক্কা চার আমরা দেখতে পারবো, বৃষ্টি। তো আর বরুণ চক্রবর্তী যে সমস্যাটা বললো, সেটা আমার মনে হয় না আইপিএল এ সেরকম সমস্যা হবে। ওটা বিশ্ব ক্রিকেটে আহ আহ, আহ, বিশ্ব টিম গুলোতে একটু ওকে একটু ভালো করে রিড করে নিয়েছে, বাট আমার মনে হয় ও ইন্টেলিজেন্ট ছেলে। ও নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিভাবে নিজেকে ইভলভ করে আসবে, সেটা এই আইপিএল এ আমরা হয়তো দেখতে পারবো। অরিত্র দাস লিখছে, ভালো লাগছে সুমন দা আর মনোজ দাকে একসাথে দেখে আবার। টেক লাভ বোথ অফ ইউ। থ্যাংক ইউ। ঠিক, থ্যাংক ইউ। আমি অলরেডি লাভটা নিয়ে নিয়েছি অরিত্র, থ্যাংক ইউ সো মাচ। গড ব্লেস। কৌশিক পাল প্রশ্ন করছে, ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, এটা নিয়ে আমরা একটু আগেও ডিসকাশন করছিলাম। What do you think about KKR's bowling combination should be? Will Blessing Muzarabani be successful on Indian pitches? না সাকসেসফুল হওয়ার কোনো মানে পয়েন্ট নেই, বাট ওকে দেখতে হবে। আহ, মানে ইন্ডিয়ান পিচেস যদি বলছে, তখন কৌশিক যখন এই প্রশ্নটা করলো, ইন্ডিয়ান পিচেস সব জায়গায় কিন্তু সমান থাকে না কৌশিক। যেরকম মুম্বাইতে আমরা দেখেছি জোরে বোলারদের একটু বাউন্স থাকে, কেন লাল মাটির খেলা হয়, লাল মাটির ওপরে। আমরা ব্যাঙ্গালোরের চিন্নাস্বামীতে দেখেছি একটু মুভমেন্ট হয়। এই ধরনের পিচ গুলোতে আমরা হয়তো দেখতে পারবো একটু, ও যদি খেলে তাহলে হেল্প পেলেও পেতে পারে, কিন্তু অন্য অন্য কন্ডিশনসে আমার মনে হয় একটু ডিফিকাল্ট হবে। আর যেহেতু কম্বিনেশনের কথা ও বললো, তাহলে নিশ্চয়ই আমি আহ, বলতে পারছি জোরে বোলিং কম্বিনেশন কি হবে। তিনটে জোরে বোলার ওকে আমার মনে হয় থাকবে। একটা তো তোমার পাথিরানা হয়ে গেল, পাথিরানার সাথে মনে হয় বৈভব অরোরা থাকবে, আর ক্যামেরন গ্রিন থাকবে। এই তিনটে জোরে বোলার হয়ে গেল। আর তোমার আহ, একটা হয়ে যাবে তোমার বরুণ চক্রবর্তী আর সুনীল নারায়ণ, তোমার পাঁচটা বোলার হয়ে গেল। বাট এর মধ্যেও তোমাকে একটা বোলিং অপশন তোমাকে রাখতে হবে, আর সেই বোলিং অপশনটা ওরা কি করবে সেটা দেখার বিষয়। সেখানে কি অনুকূল রয়কে খেলাবে, কি তোমার কার্তিক ত্যাগী বা উমরান মাল্লিককে খেলাবে। মুজার আবানিকে খেলানোর ডিফিকাল্ট, কেন যেই চারটে ওভারসিজ প্লেয়ারের কথা বললাম তার মধ্যে মুজার আবানি জায়গা পাচ্ছে না। কেন ফিন অ্যালেন তো তোমার খেলবেই, সুনীল নারায়ণ খেলবেই, ক্যামেরন গ্রিন খেলবে, আর পাথিরানা ফিট থাকলে পাথিরানা খেলবেই। তো ব্লেসিং মুজারাবানির এই বছরটা মনে হয় ম্যাক্সিমামটা ওর এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার বছর। আমি অরিত্রর প্রশ্নটা নিব, তবে তার আগে তুমি একটু আগে বলছিলে যে অনুকূল রয়ের পার্সপেক্টিভটা থেকে, লাস্ট ইয়ার সৈয়দ মুস্তাক আলীতেও হি হ্যাজ বিন দ্য বেস্ট অলরাউন্ডার ইন এভরি সেন্স। প্রত্যেক ম্যাচে রান করেছে, উইকেট নিয়েছে। কেকেআর স্লো বোলিং অপশনস বরাবর মানে আইপিএল এ টপ অ্যাবাউট থেকেছে। বরুণ চক্রবর্তী অ্যান্ড সুনীল নারায়ণ অটোমেটিক চয়েস, বাট লেফট আর্ম স্পিনিং পার্সপেক্টিভ থেকে অনুকূল রয়ের চান্সেস কতটা ইন দ্য স্কোয়াড? চান্সেস আছে, কেন একটা তোমার লেফট আর্ম স্পিনার সবসময় টিমে থাকলে ভালো হয়, কেন একটা অ্যাঙ্গেল একটা পাওয়া যায়। আর আমাদের ক্রিকেটের কথাই আছে এই লেফট আর্ম স্পিনাররা মানে অনেক সহজভাবে ব্যাটসম্যানকে মানে আটকে রাখতে পারে। আর অনুকূল রয় অনেক বছর ধরে কেকেআর এর সাথে আছে, ডোমেস্টিক ক্রিকেটে দারুণ পারফরমেন্স করে, আর ওর ব্যাটিংও করতে পারে, মারাত্মক ফিল্ডার। আর যেই খেলোয়াড়দের তিনটে ডিপার্টমেন্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারে তাদেরকে কোনো না কোনো ভাবে ফিট ইন করার দরকার আছে। সেটা ক্যাপ্টেন আর কোচের দায়িত্ব, ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব, সেটা কিভাবে ফিট ইন করায়। ও যদি খেলে তাহলে তোমার দুটো মিস্ট্রি হয়ে গেল, আর একটা তোমার লেফট আর্ম স্পিনার হয়ে গেল, তোমার তাহলে স্পিন ডিপার্টমেন্টটা কভার আপ হয়ে গেল। আর জোরে বোলিং তিনটে অপশন যেটা বললাম সেটা তোমার কভার আপ হয়ে গেল। সো এই কম্বিনেশনে যদি খেলে তাহলে টিমের কম্বিনেশনটা
বানাতে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। একজন আই মিন কেকেআর এর একজন অফিসিয়াল বলছিলেন যে অনুকূল রয় ইজ বেসিক্যালি মোর লাইক অক্ষর পটেল হোয়াট হি ডেলিভার্স অনুকূল রয় লিটারালি প্রোভাইডস দ্য সেম ডু ইউ থিংক দ্য সেম ওয়ে হ্যাঁ, মানে যেটা বললাম, মানে তিনটে ডিপার্টমেন্টে কন্ট্রিবিউট করে, যে অক্ষর পটেলও তাই করে। অক্ষর পটেল মানে অনেক হাই লেভেলে কনসিস্টেন্টলি করে, কারণ ইন্ডিয়ার এখন মানে টপ প্লেয়ার, ব্যাকবোন অফ ইন্ডিয়ান টিমের বলতে পারো। আর বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ কন্ট্রিবিউটিং ইন ডিপার্টমেন্ট আর কনসার্ন, ভেরি সিমিলার টাইপ। মানে ও ব্যাট করতে পারে, এও ব্যাট করতে পারে, বোলিং করতে পারে, ফিল্ডিং দুজনেই মারাত্মক করে। জাস্ট দ্যাট কি অনুকূল অনেক সুযোগ পায় না বিকজ অফ অপোজিশন কন্ডিশন, বাট ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়, ট্যালেন্ট না হলে এতদিন সার্ভাইভ করা কঠিন। একদমই। অরিত্র দাসের প্রশ্নটা নিয়ে নেবো। আমার মনে হচ্ছে কিন্তু সৌরভ অ্যান্ড ত্যাগী বেটার বোলিং করে দেবে। আরো একটা কথা, আমি কিন্তু ফিন অ্যালেনের সাথে থেকে সেফার্টকে এগিয়ে রাখবো। মারাত্মক আন্ডার রেটেডও, কিন্তু সেফার্টের রেকর্ডস কিন্তু লাস্ট 2 বছরে ইভেন বেটার দ্যান ফিন অ্যালেন অ্যাভারেজ দেখলে। দেখো অ্যাভারেজ আর তোমার লাস্ট 2 বছর যদি দেখো, তাহলে যদি সেই তথ্যটা রেখে যদি খেলাও, সেটা ঠিক হবে না। তোমার এখন ফিন অ্যালেন বিশ্বকাপে কি করেছে সেটা 1 মাস আগে, সেইটাই ইম্পর্টেন্ট। সেইখানে আমরা দেখেছি দুজনেই একই দেশের হয়ে খেলে। এবার ফিন অ্যালেন যেভাবে ব্যাটিং করেছে, একটা ম্যাচে নো টাইম 100 করে ম্যাচ জিতিয়েছে, সেইটাকে দেখে আমার মনে হয় না সাইফার্ডকে খেলাবে। বাট সেই কলটা এখন ম্যানেজমেন্টের ওপরে আছে, তাদের মাথা ব্যথা। আমার যেটা মনে হয়েছে সেটাই আমি অবশ্যই বললাম। কেন নারায়ণকে আমার মনে হয় না পেছনের দিকে রাখবে, কেন নারায়ণ যেটা আমরা বললাম, ওর যদি ব্যাটে বলে লাগা শুরু যদি করে, তাহলে আহ, মানে 200-র ওপরে স্ট্রাইক রেটে করবে। আর যদি না চলে, তাহলে ও বলও বেশি খায় না, সো ওই দিক থেকে ওকে ইউটিলাইজ করবে। সাইফার্ডকে অবশ্যই দেখতে পারবো হয়তো মিড অফ দ্য সিজন। মানে একটা এরকম খেলোয়াড় যেকে বাইরে রাখা অনেক ম্যাচে একটু কঠিন হবে, বাট কিছু করার নেই। কম্বিনেশন যদি সেট করতে হয়, অনেক সময় তোমাকে ভালো ভালো প্লেয়াররাও মার খেয়ে যায় এইসব সিচুয়েশনে। John Ross, he's saying, "Hi Manoj Tiwari, today is my birthday. I'm 37. Good to be here." Oh, lovely. John Ross, many, many happy returns of the day to you. May God bless you with a lot of happiness, success, and good health. I'm a little surprised to see you here, but I believe you're a cricket fan, and may God bless you, brother. Next question. Okay, Aditya Das. He wrote, Manoj Tiwari will surely make a comeback stronger than ever. Still, he has a lot to contribute in cricket. He's still doing a magnificent job. He's still there in the Vision 2030 project of CAB as well. He's always a leader. Manoj da. No, Orithro, I believe my only near future is to contribute to the Bengal cricket community and in cricket in general. But I've stopped playing cricket. I mean, I've retired 2 years back. But yeah, thank you. But let's see how can I contribute to all the budding cricketers, upcoming cricketers, all the talents which we have in Bengal. Right. Next question, Kaushik Pal again. What should be Ajinkya Rahane's batting position? The most talked about thing at the moment in Indian cricket, because people are saying that there is no point of holding, Cameron Green back at number 4 and number 5, because there are too many middle order batters, Indian batters who are there who can bat over there, and Cameron Green is best be utilized in the top 3. What do you think? But Ajinkya Rahane, if he goes down, he's not that good in terms of rotating the strike rate over there in the middle overs against the spin. See, like I was saying and thinking that Ajinkya Rahane should bat at number 3. Correct. Because his ideal position is at number 3, and I always believe that the captain needs to bat higher up the order, because the captains are the one who will lead the team in front, whether he's a batter or if he's a bowler, then he has to
take up the responsibility and show to the other teammates that yeah, he is going to deliver first, and then will bank on the others. I believe he has the ability to capitalize the power play, and it is best suited of his game that he bats higher up the order. He faces a lot of fast bowlers at the start, and then excel uh, uh, throughout the middle orders if he gets a good start. Keeping in mind last year he has been phenomenal with the bat. I hope that being the captain he starts with a good score, because once he sets the tone as far as batter Ajinkya is concerned, then the team will fall in place, because like you said, so many batters are eagerly waiting to bat at the top of the order. But Ajinkya being the captain, I think he's best suited at number 3. লাস্ট থ্রি কোয়েশ্চেন্স নেব, প্রচুর প্রচুর প্রশ্ন আসছে ফার্স্ট শোতেই। দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেসপন্স উইচ ইউ হ্যাভ গট, আমরা নেক্সট ডেতে আরো এক্সপেক্ট করবো। আমরা ইউটিউবেও শো স্টার্ট করবো নেক্সট ডে থেকে অ্যালং সাইড ফেসবুক। শুভদীপ ঘোষের একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট কেকেআর, ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অ্যান্ড আইপিএল, বাট ওভারঅল পার্সপেক্টিভ অফ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট। প্রশ্ন, বুমরা ছাড়া ভারতীয় পেস বোলিং এর ভবিষ্যৎ কি বুঝছেন? রোজ তো বুমরা জেতাবেন না, ডেথ ওভারে বোলিং নাও হতে পারে, তখন উপায় কি? Shubhadeep, I believe he's a very ardent Indian cricket fan. Deeply bhavna chinta karen. Good on you, Shubhadeep, that you asked a very good question. I love people who questions very deeply. But you are right. Bumrah jobe থেকে ভারতীয় টিমে এসছে তবে থেকে টিমের যে সাকসেস রেটটা সেটা অনেক উপরের দিকে চলে গেছে, বিকজ হি ইজ once in a generation bowler, a very unique bowler, মানে যার এবিলিটি দেখে হয়তো মনে হতো না প্রথম প্রথম কি এ সাকসেস পাবে, কিন্তু ওর গড গিফটেড একটা ট্যালেন্ট আছে যেটা ও আমরা দেখতে পারি সব সময়। মানে যখনই ওকে বোলিং করতে ডাকা হয় বা বলা হয় বা প্রয়োজন হয় তখনই এসে ও ডেলিভার করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর কতক্ষণ আর কত বছর ও করে দেবে। বাট আমার মনে হয় আমাদের দেশে প্রতিভা আছে, আর আমি সবসময় মনে করি যদি সঠিক মেন্টরশিপ বা গাইডেন্স যদি পায় সেন্টার অফ এক্সিলেন্স যেটা ব্যাঙ্গালোরে আছে, যেটাকে আগে আমরা এনসিএ বলতাম, ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি, সেখানে প্রচুর বোলাররা আছে যাদেরকে বিসিসিআই টার্গেট পুল হিসাবে রেখেছে। আর শুভজিৎ যদি ওই কন্ট্রাক্ট গ্রেডেশনে যদি লিস্টটা দেখো, সেখানে যেই ফাস্ট বোলার্স গুলো আছে সেইখান থেকে তুমি হয়তো ক্লু পেতে পারো কি কাদেরকে তারা ভাবনা চিন্তা করছে আগামী দিনে ভারতীয় দলের জন্য। তার বাইরেও অনেক প্রতিভা আছে, যেরকম উমরান মাল্লিক এখন আবার ইনজুরি থেকে ফিরছে, কার্তিক ত্যাগী মানে ইনএক্সপিরিয়েন্স আছে, মায়াঙ্ক যাদব আছে, কার্তিক ত্যাগী আছে, মানে যে হয়তো অনেকের চোখে পড়েনি, বাট ওর অ্যাকশন যেটা দরকার আছে জোরে বোলিং করতে গিয়ে ও কিন্তু 145-এর উপরে টাচ করে। প্রতিভা আছে। ইটস সামহাউ দ্যাট মোহাম্মদ সামি আমাদের ঘরের ছেলে, বাংলার হয়ে খেলে, ও কোনো না কোনো ভাবে মিস আউট করে গেছে এই বিশ্বকাপে, আর সে আমরা সবাই দেখেছি। বাট এখন আইপিএল এ কিরকম করে তার ভবিষ্যৎটা জানা যাবে। বাট আছে, মানে প্রতিভা আছে, যেটা বললাম, সঠিক গাইডেন্স আর মেন্টরশিপের দরকার আছে। People, how closely they watch you in Inside Out with Manoj Tiwari. সুমন চৌধুরী সোনু প্রশ্ন করছেন, দাদা তোমার পুরোনো ঘরটা কি হলো? ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে সেঞ্চুরির পরের ওই ছবিটা বাঙালি হিসাবে অন্তত আমার কাছে খুব নস্টালজিক। সেটা আছে বাবা, আমি সেটা আছে, পুরোনো ঘর কি ওটা আছে, আসলে সেটা রাখা আছে। এটা আমার জন্য অনেক মেমোরেবল। আর মেমোরেবল এই জন্যই কেন, আমার যারা ক্রিকেট ফলো করেছে, যারা কাছ থেকে দেখেছে, তারা হয়তো জানে ভালো করে কি কোন পরিস্থিতিতে কোন সময় আমি ব্যাটিং করেছি, কত গ্যাপে ম্যাচের সুযোগটা পেয়েছি, তারপরে যখন 100 রান করেছি, তারপরে ওই যে পিকচারটা ক্লিক হয়েছে। ধন্যবাদ দিতে চাই সব ফটোগ্রাফারদের, তার মধ্যে যিনি এই ছবিটা তুলেছিল, মানে ওয়ান অফ দা
best pictures I have or cricket fielding, ওটা রাখা আছে, মানে ওটা হারিয়ে যায়নি, ওটা আছে, মানে তারপরে যা হয়েছে হয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি। আর খেলাইনি কেন জানি না, বা ঠিক আছে, সেইগুলো আছে, বাট হ্যাঁ ওইটা আছে, ওইটা সমস্ত সেভ করে রাখা আছে। Last two questions. Kaushik Paul Hmm. is saying, but Pathirana isn't available till mid-April. ওকে ওকে, ওই কৌশিকটা ভালো করলো কি আমাদের কনফার্ম করে দিচ্ছে, কেন সকাল থেকে মিডিয়াতে দেখছি পাতিরানা ইজ অ্যাভেলেবল। এখন এত ফেক মিডিয়া হয়ে গেছে, এত আহ, আহ, বাজে খবর রটায়, মানে তার কল্পনা আমরা করতে পারি না। সেখানে সবাই মিসগাইডেড হয়, মানে আসল কথাগুলো মানুষরা তুলে দিতে চায় না, আর মিথ্যে কথা সবসময় সামনে রেখে যে কোনো ভাবে মানে মানে মিসগাইড করা যেতে পারে। সো থ্যাংক ইউ কৌশিক এটা বলার জন্য। অফিসিয়ালি অবশ্যই পাতিরানা মিড থেকে অ্যাভেলেবল। তাহলে তোমার একটা জোরে বোলারের অ্যাডিশন হয়ে যাবে, এখন উমরান মালিক বা তোমার কার্তিক ত্যাগী, যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস গেমে দেখলাম কার্তিক ত্যাগীকে ওরা লাস্ট ওভারটা দিয়েছিল, যেটা একটা টাইড হয়ে গেছিল, রান আউট করলো, দেখলাম একটা ভিডিও এসেছিল, সেখান থেকে যদি ক্লু নেওয়া যায় তাহলে কার্তিক ত্যাগীকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে উমরান মালিকের আগে। সো আশা করব পাতিরানা যদি না থাকে তাহলে কার্তিক ত্যাগীকে দেখবো, আর উপরের দিকে তোমরা সবাই যারা চাইছে টিম সাইফার্ড কে দেখতে, হয়তো সাইফার্ড তাহলে অ্যাজ আ ব্যাটার হিসেবে ঢুকতে পারে। Absolutely. Well, we have a viewer from Germany, all the way from Germany, Shayan Mukhopadhyay. Shayan is writing, I think that match you scored 100 and also took 4 wickets against West Indies. একই সঙ্গে ও প্রশ্ন করছে যে তোমার মতে what would be the bowlers that KKR should play actually in the first 11? See, I will start with two spinners who যার মানে জায়গাটা কনফার্মড আছে, whose place is আরেকটা confirmed জিনিস in অ্যাড the team. করেছে, ও আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছে, সৌরভ দুবেও তো ভালো বোলিং করছে in the practice games. Yeah, Saurav Dubey is also a good addition to the squad. And as far as spinners are concerned, who's going to be there from the very start is Varun Chakravarti and Sunil Narayan. And like I said, if the pitch is assisting a little bit of spin, then obviously they will think about going with Anukul Roy. So there you have your three spinners, and then Cameron Green will bowl medium pace, and then obviously they will go with their two genuine fast bowlers. So which will be Indian fast bowlers. One will be Vaibhav Arora, and the other guy will be Kartik Tyagi or Imran Malik, in my opinion, because I don't see Umran starting the season with KKR from first two matches. As far as my observation is concerned, Kartik Tyagi, Vaibhav Arora, Cameron Green, these are the three fast bowlers, and along with three spinners which I just mentioned. Saurav is a good addition, this guy, but I don't see Dubey is going to start the season with KKR. Last question of the show is Chaudhary. Top 4 predictions in IPL 2026. Top 4 predictions. It is too early for me to predict, but I have to go through all the team squads first, Chaudhary. But I believe Mumbai Indians will one of them, and RCB will be the second one. And Mumbai Indians, RCB, and then the rest two will be. I will say in a couple of days' time. Top in top 4, these two will be there, Mumbai Indians and RCB. I think Punjab has a good chance as well to be there up there. SRH. Punjab, Sunrisers is there, and Sunrisers and KKR has a good squad, but somewhere down the line the injuries have
made it a little difficult for them as far as their fast bowling is concerned. When it will come to the crunch situation, the moments of the game in the must games. So that area is somehow KKR has somehow একটু ধাক্কা লেগেছে মানে hampered as far as the fast bowlers are concerned. So that's why I'm not sure whether to keep him in top four or no. But like you said, Sunrise is a very good side. Punjab, Mumbai Indians, and then RCB. These four teams are very, very, very strong, well balanced. But you never know. In cricket, many upsets keeps happening, and time will say now. আমি ভেবেছিলাম দ্যাট উড বি দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, কিন্তু সায়ন অল দ্য ওয়ে ফ্রম জার্মানি একটা কোটি টাকার প্রশ্ন করেছে, যেটা নিয়ে এই মুহূর্তে যেটা নিয়ে এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিটারালি ঝড় উঠেছে, মানে এভরিওয়ান ইজ গেজিং অ্যাবাউট ইট। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এবার এমএসডির কি হবে সিএসকে তে উইথ সঞ্জু স্যামসন ইন দ্য টিম? মানে এবার এমএসডির কি রোল কি হবে? মানে ফার্স্ট 11-এ he plays as a wicket keeper. Now Sanju Samson is in the team. What would be his role? Because last season ও তো নামতে নামতে 9 নাম্বার 10 নাম্বারেও এক একটা সময় ব্যাট করেছে। ওরকমই হবে, ওর বাইরে আর কিছু হবে না। মানে যদি সবাই ভাবনা চিন্তা করে কি ও ওপরের দিকে আসবে, এসে ব্যাটিং করবে, ওইটা হওয়াটা কঠিন। কেন আমরা সবাই জানি ওর নিটা একটা সমস্যা তো আছে, যেহেতু সারা বছর ও ট্রেনিং করেছে। আমরা যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখি, যে কোনো ছবি আসে, ভিডিও আসে, বাট সঞ্জু ফিল্ডিং করবে, কিপিং অবশ্যই এমএসডি করবে। আর যেভাবে ও লিড করে এখন, ওর যেটা মনে হচ্ছে, যেটা ওর উদ্দেশ্য আছে, সেটা হচ্ছে এই যত তরুণ প্রতিভা আছে তাদেরকে দিশা দেখানো, মানে তাদেরকেই সামনাসামনি পাঠানো, আর নিজে যখন প্রয়োজন হবে তখন এসে ব্যাটিং করা। এই রোলটা যেটা গত বছর ছিল, এই রোলটা এই বছরও থাকবে। বাট সঞ্জু আসার কারণে তোমার যে একটা ওপেনিং স্লটে যে সমস্যাটা ছিল গত বছর, গায়কোয়াড়ও ইনজুর্ড ছিল, যার কারণে ওপেনিং যেভাবে ওরা চাইছিল সেভাবে কিছু কিছু ম্যাচে পেয়েছে আয়ুষ মাত্রের পারফরমেন্সের মাধ্যমে। বাট সঞ্জু আসার কারণে তাদেরও ওপেনিংটা বেশ ভালো স্ট্রং হয়ে গেছে। তো আশা করতে পারি সিএসকেও কিন্তু ডার্ক হর্স হিসাবে উঠে আসবে। আগে এটা বলা হতো না, আগে ফেভারিট হিসাবে আমরা ধরতাম, বাট এবার ডার্ক হর্স যদি কোনো দলকে যদি বলতে হয়, সেটা চেন্নাইকে বলতে হবে। Absolutely. AS Chaudhary bolche good night Manoj sir, lots of love and respect coach sir, and I'm sure like all of you who watched this particular show tonight, you would love it. I mean jara poreo dekhbe, I mean just subscribe Inside Out with Manoj Tiwari by YouTube channel as well, because আমরা ওই YouTube channel থেকে এবার অনেক বেশি করে লাইভে আসবো। We'll have a lot of analysis, a lot of other stuff as well. And I'm sure like we'd all love it, and that's it. I'm sure like you enjoyed this particular show. Good night, and I'm sure like you'd be subscribing the YouTube channel at the same time. Just follow the Facebook page. Thanks for joining us.